بدلہ دینے کا لینے کا دین ہے. دنیا لوگوں کے حقوق ادا کرو. اپنے حق کے بارے میں آدمی لوگوں سے کیا کرے؟ ڈھیل ڈھال کا معاملہ کرے. اور اپنے ذمے جو لوگوں کے حقوق ہیں یہ لوگوں کے حقوق کو آدمی دھیان توجہ کے ساتھ پائے پائے ادا کر دے. اپنی زندگی کو صاف ستھرا بناوے. اپنی چھاپ ایک دم چوکھی بناوے. کسی کا کھانا نہیں، کسی کا پینا نہیں، کسی کا دبانا نہیں، کسی کا لے کر بھاگنا نہیں، کسی کو ستانا نہیں، کسی پر ظلم نہیں، کسی کا دل دکھانا نہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا اہم حصہ ہے. آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، آپ نے کسی کی ایک پائی نہیں دبائی. وہ زندگی ہمیں آپ کو سیکھنی ہے میرے بھائیوں. اور ایسے ہی یہ ساری نیکیاں اپنے نام کے لیے نہیں کرنی ہے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں، بھلا آدمی کہیں، اچھا انسان کہیں. نہیں، ہمیں یہ سب چیزیں اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. نام کے لیے نہیں. نام تو مٹ جائے گا، نام کا تو ناش ہو جائے گا. جو کام آدمی اللہ کے لیے کرے گا وہ باقی رہے گا. اللہ کے لیے کرے گا وہ باقی رہے گا. اس لیے میرے بھائیوں یہ مبارک زندگی سیکھنے کے لیے دعوت کی محنت ہے. اس کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں جماعتوں میں نکلو. بڑے مبارک بندے ہیں جن کو اللہ نے ہمارے آج کے اس چاقا کے اجتماع سے قبول کیا ہے. 4 مہینے کے لیے جا رہے ہیں، چلے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ ان تمام کے نکلنے کو قبول فرما. اب یہ جتنے بھائی جماعتوں میں جانے والے مجمع کے اندر بیٹھے ہیں یا پنڈال سے باہر ہیں، ان سے گزارش ہے یہ ہمارے تخت کے قریب آ جائیں. یار اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے. وہ سب جماعتوں میں جانے والے سب کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ پر. جماعت میں جانے والے سب کھڑے ہو جاؤ. کہیں کے بھی ہو، چاکا کے ہو، پورے جوناگڑھ ڈسٹرکٹ کے کہیں کے بھی ہو، سب کھڑے ہو جاؤ. آپ اپنا سامان وہی چھوڑ دو، کھڑے ہو جاؤ. آج اندر آ جاؤ. پیچھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے آگے آ جاؤ. آ جاؤ ماشاءاللہ. اور کون ہے جماعتوں میں جانے والے؟ 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، آج جانے والے، کل جانے والے، ہفتے کے بعد جانے والے، ٹکٹ بنی ہوئی ہے. سارے سے گزارش اندر آ جاؤ. اور کون ہے جماعتوں میں جانے والے؟ بھائی جماعتوں کے ذمہ دار فکر کر لے، اپنی جماعتوں کو لے کر اندر آ جاؤ. افراد ہے تو افراد بھی آ جاؤ. جماعت ہے تو پوری جماعت اندر آ جاؤ. ان کو اللہ کے راستے میں نکل کر کیسے کام کرنا یہ بات ابھی سمجھائی جائے گی. اندر آ جاؤ آپ لوگ. کہیں بھی ہو، پیچھے ہے تو بھی آ جاؤ. پنڈال کے باہر ہے، اپنے تقاضوں کو بھی دبا کر اندر آ جاؤ. دیکھو یہ مجلس بار بار نہیں ہوگی. آپ کا جان مال وقت بہت قیمتی ہے. اس کو اللہ کے راستے میں نکل کر وصول کرنا ہے. یہ کیسے وصول ہو بھائی، اس لائن کی بات اس وقت تخت سے ہوگی. تو جماعتوں میں اسی لیے جاتے ہیں. ایک مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھنی ہے. اور اس زندگی کو سیکھنے کے لیے میرے بھائیوں آدمی کا اندر سے ایمان بنانا، کلمہ بنانا، یقین بنانا. اس لیے جماعت میں جائے ہم 3 دن جاؤں، چلہ جاؤں، 4 مہینے جاؤں. یہ جانے والا نقد جانے والا مجمع، اور یہ سارا مجمع 2 4 6 مہینے کے بعد نکلے گا. سارا مجمع دھیان سے سنیں کہ ہم کو جماعتوں میں نکل کر کیا کرنا ہے. وقت نہیں گزارنا ہے، وقت نہیں گزارنا ہے. ایک بہت بڑے بزرگ سے جو اپنی جوانی میں بہت بڑی مدت تک حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہے. آج سے 30-35 سال پہلے میں ان کے علاقے میں جماعت لے کر گیا تھا. رمضان کا مہینہ تھا، گرمی کے دن تھے. وہ اسی شہر میں تھے، رہنے والے بھی وہیں کے تھے، لیکن بڑی عمر ہو چکی تھی اور صاحب فراش ہو چکے تھے. چلنا پھرنا ان کے لیے ذرا معذوری آ گئی تھی. میں نے ان کے صاحبزادے جو اس وقت حیات ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، مشہور عالم ہیں، ان سے درخواست کی کہ آپ کے والد صاحب سے ملنا ہم کو. تو وہ ظہر کی نماز کے بعد لے گئے. یہ یاد ہے
मौलाना ने पूरी जमात से मुसाफा किया। मैंने कहा मौलाना कोई बात नसीहत के तौर पर फरमा दें, क्योंकि वो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह का बहुत लंबा जमाना देख चुके थे। कहने लगे भाई हमारे जमाने में जमातें कम निकलती थी शुरू के दौर में, और इतने लंबे वक्त की जमातें नहीं बनती थी। 3 दिन मुश्किल से जमातें बनती थी, लेकिन एक आदमी 3 दिन निकलता था, उसकी जिंदगी बदल जाती थी। आदमी तहज्जुद गुजार बनकर आता था। कैसा बनकर आता बोलो? नेक अच्छा नमाजी बनकर आता था। बोले अब जमातें बहुत निकलती हैं, लंबे लंबे वक्त की निकलती हैं, लेकिन बात यह है साथी जैसे बनने चाहिए वैसे नहीं बन पाते। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसकी वजह यह है कि हमारे जमाने में जब हमारी जमात दिल्ली बंगले वाली मस्जिद से निकलती तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह हमें जमात में निकलकर कैसे काम करना इसको बहुत तफसील के साथ समझाते थे, और जमात अल्लाह के रास्ते में निकलकर उन हिदायत पर बहुत मजबूती के साथ अमल करती थी। निकलने के जमाने में उन हिदायत पर बहुत मजबूती के साथ अमल करती थी। 3 दिन में आदमी बन जाता था। इसलिए मेरे भाइयों ये सारा मजमा तय करें। ये तो जा रहे इस वक्त नकद, अल्लाह इन्हें कबूल करे, बाकी ये साल भर मजमा निकलेगा। 3 दिन निकलेंगे, चिल्ला निकलेंगे, 4 महीने आप निकलेंगे, है ना। हम सबको जैसे हमारे बड़े बताते हैं जमातों में निकलकर कैसे काम करना, कैसे वक्त गुजारना, क्या अमाल करना, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर अपना वक्त गुजारना चाहिए। हमारा जान कीमती है, माल कीमती है, वक्त कीमती है ना, कोई फालतू चीजें नहीं है। तो हम जमातों में चिल्ले 4 महीने में जाकर वक्त गुजार करना हमें, बल्कि इन हिदायत पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह वक्त गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह इससे हमारी जात को बहुत फायदा होगा, जान माल वक्त वसूल होगा। तो सब नियत करते हो? अरे सब नियत करते हो? हाँ। तो पहली बात यह है कि देखो हदीस में आता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमाल का मदार कबूलियत का जो है वो नियतों पर है। आदमी अपनी अच्छे से अच्छी नियत बनाकर चले। क्या करें? अच्छे से अच्छी नियत बनाकर चले। अल्लाह के रास्ते में क्यों जाएंगे, क्यों निकलेंगे? हम में से हर एक आदमी इसलिए निकलेगा ताकि इसका ईमान बन जाए, इसके ईमान में कमाल पैदा हो जाए, इसके ईमान के अंदर मजबूती और पुख्तगी पैदा हो जाए। हम अपनी नीयत से निकलेंगे। पहली नीयत तो अपनी जात की करेंगे कि मैं अपनी जात की इस्लाह के लिए अपने ईमान को, अब मेरे अंदर अल्लाह के पूरे दीन पर चलने की इस्तेदाद पैदा हो जावे और वो ईमान मुझको नसीब हो जावे, इसके लिए मैं निकलता हूँ। एक आदमी बीमार होता है ना, तो उसकी बीमारी जब घर बैठे इलाज से काबू में नहीं आती है तो डॉक्टर इसको मशवरा देता है। क्या मशवरा देता है? भाई साहब एक काम करो, 1 हफ्ते के लिए आप हमारे यहाँ एडमिट हो जाओ ताकि हमारी निगरानी में आपका इलाज हो। तो आदमी डॉक्टर की सलाह मशवरा अपनी तंदुरुस्ती के लिए कबूल कर लेता है, जिद नहीं करता है, ठीक है साहब चलो। अब वो रहता है हॉस्पिटल के अंदर कमरे में, 1 हफ्ता 10 दिन के लिए भर्ती हो जाता है ना। अब हॉस्पिटल में वो अपनी सेहत की नीयत से दाखिल हुआ है। बोलो अपनी नीयत से जाता है कि डॉक्टर की नीयत से? बोलो अपनी नीयत से जाता है या अपने घर वालों की नीयत से? अपनी नीयत से। इसलिए जब अपनी नीयत से हॉस्पिटल में आदमी एडमिट हो जाता है, अब हॉस्पिटल की एक एक चीज इसकी तबीयत के खिलाफ है। वहां का पलंग घर जैसा नहीं है, बिस्तर घर जैसा नहीं है, तकिया घर जैसा नहीं है, ओढ़ने के लिए जो चादर कंबल चौड़सा दिया है वो भी इसके मिजाज का नहीं है। जिस कमरे में इसको एडमिट किया है या जिस वार्ड में इसको एडमिट किया है वहां का टॉयलेट बाथरूम इसके मिजाज के खिलाफ है ना। फिर डॉक्टर की तरफ से पाबंदियां हैं, ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, ये खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। ये सारा परहेज जो उसके तबीयत के खिलाफ है। इसका जी चाहता है तीखा खाने को, डॉक्टर ने मना कर दिया, मीठा खाने को मना कर दिया, खट्टा खाने को कर नहीं, तेज मसालेदार कर नहीं। ये सारे परहेज के साथ दवाइयों का मारा, टैबलेट, इंजेक्शन, बाटलें चल रही हैं,
आदमी ये सब चीजें बर्दाश्त कर लेता है। बोलो करता है कि नहीं करता है? अच्छा, किसी से कंप्लेन करता है अपनी बीवी से, बच्चों से, हॉस्पिटल से, उसके स्टाफ से, डॉक्टर से कि साहब तुम्हारा से आ बराबर नहीं, आ बराबर नहीं, पेलू बराबर नहीं। वो अपने मन को समझाता है। क्या समझाता है? कि मैं तो अपनी तंदुरुस्ती की नीयत से यहाँ एडमिट हुआ हूं, मुझे कहां यहाँ पर जिंदगी निकालनी है, मुझे अपनी उम्र यहाँ कहां पूरी करनी है। एक हफ्ते का तो मसला है, एक हफ्ते का तो मसला है। अपने आप को समझा लेता है और सारी तबीयत के खिलाफ नागवार चीजें बर्दाश्त करके भला चंगा बनकर हॉस्पिटल से निकलता है। अल्लाह के रास्ते में जब आदमी अपनी नीयत से निकलता है कि मुझे अपना ईमान बनाना है, जो ईमान मेरी सबसे बड़ी जरूरत है, यही ईमान मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जिंदगी सिखाएगा, यही ईमान मेरी बरज़ख की जिंदगी को आसान कर देगा, और यही कलमा ईमान कल आखिरत में अल्लाह की रजामंदी और जन्नत दिलवाएगा। इतना बड़ा मसला ईमान के साथ जब वाबस्ता है, ये कलमा मुझे 4 महीने में बनाना है। जाहिरी बात है, अल्लाह के रास्ते में अगर कुछ खट्टे मीठे हालात आ जाते हैं ना, और आदमी रोज अपनी नीयत को मुस्तहदर करता है, तो अल्लाह के रास्ते के खट्टे मीठे कड़वे हालात बर्दाश्त करना आसान हो जाता है। उठा है जमातों में एक आदमी 2 वक्त रोटी खाता है, रूट ऐसे इलाके के बन गया कि जहाँ चावल ही चावल मिलते हैं, रोटी का नामो निशान नहीं, वहां के लोग जानते ही नहीं, इनकी औरतें पकाना नहीं जानती, वहां होटलों में भी नहीं मिलती। अब खाने पड़ते हैं नागवारी के साथ। आप समझे क्या नहीं? हाँ, रोज घर रहता है। अब जहाँ पहुंचा है पानी की किल्लत है। मस्जिद के मुतवल्ली साहब ने कह दिया कि भाई देखो, आज मस्जिद में नहाना मत, पानी की यहाँ बहुत शॉर्टेज है इलाके में, हम लोग टैंकर से मस्जिद का वुजू खाने की टंकी बढ़ती है। तो आदमी 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता तक गुसल नहीं करता है, खाली हाथ मुंह धो के कपड़े बदल लेता है। नागवारी चीजें, तो ये सब चीजें आसान हो जाती है। सारा मुजाहदा तबीयत के खिलाफ, जी के खिलाफ, कब? जब आदमी अपनी नीयत कि मैं अपने लिए निकला, मेरे ईमान को बनाने के लिए निकला। और बात यही है, ईमान तो नागवारियों के बीच में बनता है। हाँ, साहबा कहते थे, इन्ना वजदना खैरल खैर फिल मकारि, हमने सारी की सारी खैर, सारी की सारी भलाइयां नागवारियों के बीच में पाई। जितनी नागवारी आती थी अल्लाह की तरफ से बाद में उतनी खैर भलाई आती थी। इसलिए हम जमातों में निकले, अपनी नीयत पहली अपनी जात की कि मैं अपना ईमान कलमा बनाने के लिए निकला। दूसरा, जहां हम जा रहे हैं वहां के मुसलमानों पर मेहनत करना। दूसरी नीयत क्या हो? जहां जा रहे हैं, जिस मस्जिद में ठहरे हैं, जिस गांव में ठहरे हैं, उसके अतराफ में जितने कलमे पढ़ने वालों के घर हैं, इनके बालिग मर्दों की 100% मुलाकात करके, मेहनत करके इनको तैयार करना है। किस बात के लिए? कि जैसे हम अपने ईमान को बनाने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, मेहनत करके उनको भी अल्लाह के रास्ते में निकालना है। मेहनत करके उनको भी क्या करना है? बोलो, अल्लाह के रास्ते के अंदर निकालना है। इसके लिए क्या करेगी जमात? कि जमात एक एक के पास जाएगी, एक एक आदमी के पास मिन्नत और समाजत करेगी, ईमान की बात, आखिरत की बात करके लोगों को समझाएंगे, भाई निकलो, जैसे हम निकले अल्लाह के रास्ते में। हाँ, अपने ईमान को बनाओ और ईमान को बनाने की जरूरत समझाओ, सहाबा की कुर्बानी के वाकयात बयान करो, और जमात मस्जिद में 2 दिन रहें, 3 दिन रहें, 4 दिन रहें, ज्यादा से ज्यादा 5वें दिन न रुके, 2 दिन में 3 दिन में अपनी मेहनत को फैला दे में पूरे बस्ती के अंदर। और मेरे भाइयों, 100% कलमे पढ़ने वालों की, ईमान वालों के घरों में मुलाकात करके वहां से नकद 4 महीने की जमात उठाओ। हमारी नीयत ये हो, जिस बस्ती में जा रहे हैं वहां मेहनत करके लोगों को तैयार करना है। आपकी मेहनत से जितनों का मुकद्दर में निकलना लिखा होगा अल्लाह ताला ने, निकल जाएंगे। 12, 15, 20, 25, पूरा गांव तो नहीं निकलेगा, पूरा मोहल्ला तो नहीं निकलेगा। जो बाकी रह जावे, इनको मस्जिद की मेहनत के अमाल पर डालना है। मस्जिद की मेहनत के अमाल, मस्जिद और जमात है, मशवरा है, तालीम है, घर की मस्जिद की,
روز کی محنت ہے 2.5 گھنٹے کی, 2 گشتوں کی پابندی ہے, اور وہ اپنے مہینے کا ہفتہ طے کر کے 3 دن نکلیں. ان اعمال پر باقی لوگوں کو ڈال کر ہماری جماعت اگلی مسجد کا رخ کرے گی, اگلی بستی کا رخ کرے گی. تو 2 چیزیں ہو گئی, اپنے پر محنت کی نیت, اور دوسری نیت کیا بولو, بستی والوں پر محنت کی نیت. بستی والوں پر محنت کے 2 رخ ہیں. ایک تو جیسے ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں ویسے محنت کر کے ان کو نقد نکالنا ہے, اور دوسرا رخ کیا ہے, وہاں مسجد پر جماعت جمانا ہے. نہیں ہے بناؤ, بنی ہوئی تو دیکھو, کہیں مسجد پر جماعت بنی ہوئی تو دیکھو نام کی ہے کہ کام کی ہے. اگر نام کی ہے تو کام کی بناؤ, مسجد پر جماعت کیسی بناؤ, کام کی بناؤ. اور کسی جگہ مسجد پر جماعت آپ کو ایسی مل جائے نام کی بھی ہے کام کی بھی ہے تو اس سے کام کرنا سیکھو, اس سے کیا کرو, کام کرنا سیکھو. یہ 2 رخہ محنت ہماری ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں, ہمارے ایمان کو بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں جو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں ان اعمال کی پابندی کرنا. کیا اعمال ہے؟ وہ اعمال ہے نمبر 1 دعوت, نمبر 2 تعلیم, نمبر 3 عبادت, نمبر 4 خدمت. یہ 4 اعمال کا مجموعہ ہے. جب یہ 4 اعمال میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں نکلنے والے مجاہدوں کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ایمان کو پکائے گا, تیار کرے گا. وہ مثال دینے والے مثال دیتے ہیں کہ بریانی کتنی چیزوں سے بنتی ہے, بولو 4 چیزوں سے. چاول چاہیے, گوشت چاہیے, اور تیل چاہیے, اور مسالہ چاہیے. خالی چاول بریانی نہیں ہے, خالی گوشت کو بریانی نہیں کہتے ہیں, خالی مسالے کو بریانی نہیں کہتے ہیں. یہ 4 چیزوں کو بھٹیارا ایک ترتیب کے ساتھ پکاتا ہے اور اس کو تپتی ہوئی آگ میں رکھتا ہے. آگ کی آنچ دیتا ہے, تپتی ہوئی آگ کی آنچ. جب آگ کو دیگ کے نیچے رکھ کر اور اس کے اندر ان 4 چیزوں کو ترتیب کے ساتھ رکھ کر پکاتا ہے تو بریانی بن جاتی ہے. ایسے یہ 4 عمل دعوت, تعلیم, خدمت اور عبادت, اس کو مجاہدے کی آگ میں اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے میں, چلے میں, 3 دن میں, جماعت کے نکلنے کے زمانے میں مجاہدے کے ساتھ ان اعمال کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کی برکت سے کیا کرے گا, اندر کا ایمان تیار کرے گا. غیر شعوری طور پر اللہ ایمان بخش, غیر شعوری طور پر اللہ ایمان کے اندر اضافہ کرے گا. پہلی چیز دعوت ہے کہ ہمارا ہر شخص ہنسی خروج کے زمانے میں اپنے آپ کو داعی بنا, دعوت دیں. کس بات کی دعوت دینی ہے؟ اللہ کی عظمت کی, اللہ کی بڑائی کی, اللہ کی کبریائی کی. ہاں, اس وحدہ لا شریک لہ کی بے پناہ عظیم الشان قدرت کو بولنا ہے. اللہ تعالیٰ نے غیب کے اندر جتنی چیزیں رکھی ہے, جنت کو, دوزخ کو, حساب کتاب کو, آخرت کے دن کو, اپنی دعوت میں اس کو بولنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بولنا ہے. حضور کے طریقوں میں 100% نجات ہے, کامیابی ہے. اس کو ہمیں دعوت میں خوب بولنا ہے. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ جماعت میں نکل کر 5 گشتوں کا جماعت اہتمام کریں. یہ ہماری دعوت جو ہے نا 5 گشتوں میں ہے. آپ 5 گشت کر لیں گے, بستی کا ایک ایک فرد انشاءاللہ آپ کی دعوت کے زد میں آ جائے گا. ہر ایک سے آپ گزریں گے, ہر کوئی آپ کی بات کے اندر کیا جائے گا, بولو, شامل ہو جائے گا. جماعت کسی بستی کے اندر مسجد میں پہنچے, اپنا مشورے کے ساتھ پہلی فکر کر لے کہ یہاں خصوصی گشت پہلے کر لیں. خصوصی گشت کرنا ہے. خصوصی گشت کیوں کرنا ہے؟ بھائی جماعت کی نیت تو یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے نقد لوگوں کو نکالنا ہے. تو جب نقد نکالنا ہے تو نقد لوگ کب نکلیں گے؟ جب اس مسجد کے اطراف میں رہنے والے خواص, اس کو آپ اپنی محنت میں, اپنی فکروں میں جوڑیں گے, ان کو شریک کریں گے, اور یہ بھی آپ کے شانہ بشانہ آپ کی محنت کے اندر اپنے فعل و قول سے شریک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ جماعت کی تھوڑی سی محنت پر وہاں سے کیا ہے, بولو, نقد جماعت بننا آسان ہو جائے گا. آپ کسی بستی میں پہنچو, آپ کو 3 قسم کے خواص ملیں گے. ایک وہ ہے جو ہمارے دعوت کے کام کرنے والے ساتھی ہیں, پرانے ساتھی ہیں. ہمارے اس بستی میں پہنچنے سے پہلے اس بستی میں چلت پھرت حرکت محنت کرتے رہتے ہیں, ہے نا. وہ کبھی آپ کو مسجد میں مل جائیں گے, کبھی آپ کو باہر جا کر ان کو ملنا پڑے گا.
इनसे मुलाकात करें, इनकी कोई तशकीलें न करें, इनकी मेहनत को सराहें। माशाअल्लाह इस बस्ती में दीन के एतबार से जितनी चमक दमक है वाफ हजरात की मेहनत और कुर्बानियों की बरकत से है। जमात हमारी गुजरात मांगरोल से वेरावल से पहुंची है। हम आपके पास इसीलिए आए हैं कि आपकी इस हो रही मेहनत के अंदर आपका हाथ बटावे, आपका साथ दें। हमने मशवरा किया है कि जमात माशाअल्लाह 2 दिन 3 दिन ठहर कर यहाँ से बस्ती से नकद 4 महीने की जमात बनाएगी। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे रहबर बने, साथ दें, आप अपना वक्त फारिग करते। हम तो वारी करके पहुंचे ही हैं, आपकी कुर्बानी होगी कि आप अपने कारोबार में से, जॉब में से, मेहनत में, अपनी मेहनत मजदूरी में से वक्त निकाल कर हमारा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आपकी रहबरी, फिक्र, मेहनत, जमात की मेहनत अल्लाह इसकी बरकत से जमात बना दे। मकामी लोग भी सोचेंगे जिम्मेदार माशाअल्लाह बहुत अच्छी जमात आई है, जमात की नीयत है 4 महीने की जमात बनाने की। वो हजरात भी आपके साथ अपना सारा वक्त फारिग करके आपके साथ हो जाए। जब मकामी जिम्मेदार साथ हो जाते हैं ना तो इनको सब पता होता है उस बस्ती के अंदर पिछली हिस्ट्री, किसने इरादे किए, किसने वादा किया, पीछे जमात की इसमें किसने वसूली दी थी, कौन नहीं गया, कौन गया, सारी कारगुजारी, पिछले नाम सब इनके पास होता है। वो सब डायरिया निकालेंगे। अभी साहब 6 महीने पहले जमात गई थी, देखो हमने 100 आदमी की तश्कील की थी, 50 आदमी की तश्कील, 12 गए, ये सब नहीं गए, बाकी हैं। इन सब के 2 महीने 3 महीने 4 महीने जाने के बाद के बातें हैं। अब सबके टाइम आ चुका है। अच्छा है, चलो आपकी भी नीयत है मेहनत करने की, हम भी आपके साथ हैं, चल फिर कर मेहनत करते हैं, 2 दिन में इंशाल्लाह जमात बन जाएगी। बात समझे भाइयों, हमारी मेहनत की नीयत, मकामी जिम्मेदारों को इस तरह अपने साथ मेहनत में लें। उस बस्ती में दीन के दूसरे कामों के जिम्मेदार होते हैं, जैसे मस्जिद के इमाम साहब, मस्जिद के मौतिन साहब हैं, मस्जिद के मुतवल्ली साहब हैं, मस्जिद की कमेटी के प्रेसिडेंट और सदर साहब हैं, है ना, इस किस्म के लोग होते हैं। ये दीनी उमूर के जिम्मेदार होते हैं। हमारी जमात इनसे भी मिले, 2 साथी की जमात मशवरे में तय कर लें और मौका मिलने पर इन लोगों की मुलाकात करके इनकी तश्कील नहीं करेंगे, इनके पास जाकर हम दुआओं की दरखास्त करेंगे, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन कर देंगे। मांगरोल से आए हैं, बिलावल से आए हैं, फलानी जगह से आए हैं, 4 महीने की जमात है, 1 महीने का वक्त हो चुका है, अभी 1 हफ्ता हुआ है और माशाअल्लाह जमात यहाँ पर पहुंची। मौलाना हम आपसे दुआओं की दरखास्त के लिए आए, 12 साथी है, आप हमारे लिए दुआ कर दें और ये भी दुआ कर दें। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इस बस्ती में 4 महीने की जमात बना रहे हैं, आप दुआ करते हैं अल्लाह आसानी से जमात बना दें। इनके कान में बात पड़ जाएगी, है कि नहीं, जमात बना रही है मौलाना साहब, तो मौलाना साहब भी हमारे क्या बन जाएंगे, बोलो, मुअय्यद बन जाएंगे। हाँ, कोई बस्ती में ना कहेगा ने तो मौलाना साहब भी कहेंगे, भाई क्यों ना कहता है, 2 महीने से तेरा इरादा, 4 महीने पहले तेरा इरादा था, जमात नहीं बनी, तू नहीं जा सका। अब ये लोग कहते हैं चला जा। बड़े आदमी जब कहते हैं ना छोटों को, इनकी बात का वजन पड़ता है। हम तो अजनबी है, 2 दिन पहले इस बस्ती में आए हैं, हमारी बात का वजन नहीं। और ऐसे दीन के काम के जिम्मेदार जो होते हैं वो लोग बाइज्जत होते हैं, मोहतरम होते हैं। इनके कहने पर कोई आदमी जल्दी ना कहने की हिम्मत नहीं करता है। ऐसे एक तीसरा तबका बस्ती के अंदर होता है जो दुनियावी एतबार से अपना असर, रसूख और अपना एक वजन रखता है। गांव में कोई सरपंच साहब है ना, म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन का कोई मेंबर है, कोई बड़ा व्यापारी है, कोई पढ़े लिखे साहब, डॉक्टर साहब है, इंजीनियर साहब है, कोई सामाजिक वडील आदमी है, वजनदार आदमी है। ऐसे लोगों को भी खुसूसी कश करके अपने साथ मेहनत में जोड़ना है। इनके पास भी जावें और इनसे ईमान की, आखिरत की बात करें, मेहनत की बात करें, मेहनत के फजाइल समझावें और कहें डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, सदर साहब, हाँ हमारी जमात मस्जिद के अंदर पहुंची है और हम लोग मेहनत कर रहे हैं 4 महीने। हम तो चाहते हैं आप भी हमारे साथ थोड़ा तश्कीलों में, गश्तों में, मुलाकातों में हमारे साथ चलें। इंशाल्लाह आप हमारे साथ चलेंगे न तो कोई ना कहने की हिम्मत नहीं करेगा। बात करता, मोहल्ले में कुछ टपोरी टाइप के लोग होते हैं, दादा किस्म के लोग होते हैं, समझे ना, बावजन लोग होते हैं। वो जमातों के साथ रहबर बन जाते हैं तो वो लोग तहजीब की जबान नहीं जानते हैं, इकराम की जबान, पूंछ चपटी है, चले चले यूं यूं।
काम बन जाता है हमारा। अब इसको कौन ना कहेगा, इससे कौन माथा फूट करेगा। तश्कीलों में इनको ले अपने साथ, इस किस्म के लोग बावजन लोग होते हैं। ये 3 तबके की खुसूसी मुलाकात, ये हमारा खुसूसी गश्त है। जमात इनकी मुलाकात के लिए पहले दिन ही मशवरे में एक जमात तय कर दी। हर वक्त मिल जाते हैं, जमात मुलाकात करने चली जाए। हर वक्त नहीं मिल पाते हैं, इनकी मुलाकात के टाइम पर इनसे मिलकर जमात इन तीनों तबकों को अपने साथ मेहनत में ले। ये तबका आपका बन गया, अब समझ लो कि आपका 70-80% काम आसान हो गया। जमात को नकद जमात बनानी है ना, 70-80% काम आसान हो गए। हम लोग एक जगह जमात में थे, रमजान का महीना था, मेहनत कर रहे थे, जमात बने टूटे, जमात बने टूटे, जमात बने टूटे। अब वो रमजान का शेड्यूल शहरी तारीख ऐसा होता था कि वो खवास किस्म के लोग मिल नहीं पाते थे। मैंने अपने साथियों से मुज़ाकरा किया, भाई क्या बात है, जमात बनती है, टूट जाती है, सुबह आ कहते हैं, शाम को ना कहते हैं। फिर अल्लाह ने रात में एक बात डाली, यार यहाँ के खवास लोगों को तो हमने अपनी साथ मेहनत में नहीं जोड़ा। अल्लाह करना शहरी में जिम्मेदार साथी आ गए, कुछ अच्छे लोग आ गए, मशवरे में बैठे। मैंने कहा भाई ये हो रहा है, अच्छा ऐसा हो रहा है, चलिए 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 अभी हम आपके साथ मेहनत में चलते हैं। वो हजरत हमारे साथ चले मेहनत के अंदर। वो मेहनत में क्या चले, 3 दिन से थके थे, जमात नहीं बनी, जोहर तक पूरी जमात बिस्तर के साथ वसूल होकर मस्जिद में आ गई। जोहर में पूरी जमात वसूल होकर आ गई। यह है खुसूसी गश्त का फायदा, करेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे भाइयों, एक गश्त जो हमारा जो होता है ना, वो उमूमी गश्त होता है, बहुत बड़ी चीज है। हमारा उमूमी गश्त तमाम मुसलमानों से मिलना है। उस मोहल्ले में मजदूर भी हैं, फेरी करने वाला भी है, रिक्शा चलाने वाला भी है, लारी निकालने वाला भी है, एमपी वाला भी है, सेठ साहब भी है, नगर सेठ भी है, पढ़े लिखे भी हैं, हर किस्म के लोग हैं। हर एक के पास जाना है, 3 दिन रहना है, सिमतें बदल बदल कर रोजाना गश्त करेंगे। गांव में है तो गांव में असरबाद लोग मिल जाते हैं, आपको गांव में असरबाद मिल जाते हैं, शहरों में मगरिबाद मिलते हैं। हमारे बड़े समझाते हैं जमात अपना रोजाना उमूमी गश्त करे, जमात रोजाना उमूमी गश्त करे, और ऐसे वक्त में करें जब बस्ती के ज्यादातर लोग आपको उस नमाज के बाद मिल जाते हैं। हाँ, असर बाद मिल जाते हैं, मगरिब बाद मिल जाते हैं। हमारा साथी ऐलान करने वाला पहली दूसरी सब में ऐलान करके सबको मुतवज्जे कर देगा। पहले दिन, दूसरे दिन बगैर ऐलान के, तीसरे दिन बगैर ऐलान के, असर मगरिब के बाद सारे मजमे को जोड़ लेंगे फैल कर। हमारा गश्त की बात करने वाला साथी गश्त की अहमियत समझाएगा। ये कितनी अहम चीज है, तमाम अंबिया की मुशर्रफ सुन्नत है। ये दुनिया में हरकत से दीन जिंदा होता है। गश्त के अंदर जाने से हमारा ईमान बनता है। अल्लाह के बेतलब बंदों में दिन की तलब सब्जी पैदा करना, ये तो तमाम नबियों की सुन्नत है। भाई इतने ऊंचे अमल के लिए अभी से लेकर नमाज तक का पूरा वक्त फारिग करना है, दुआ तक का पूरा वक्त फारिग करना है। कौन कौन इसके लिए तैयार है? आपको जो आदमी हाथ उठावे इसको करीब बुला लो, जो हाथ न उठावे साथ देने के लिए आप इससे मुखातब होकर इतना कहें, भाई काम तो सबका है, सबको करना चाहिए। ठीक है, आप हजरत दुकान से आए हैं, अपने काम से आए हुए हैं, ठीक है, आप अपनी जरूरत जो करके आप पूरी करके फौरन यहाँ पर आ गए। अब जिन्होंने आपको वक्त दिया है, इनसे पूछे भाई कितनी जमात बनावे, वो कहेंगे अभी साहब बहुत बड़ा मोहल्ला है, 200 घर का, 150 घर का, 3 जमातें बना दो। हम 2-3 नहीं बनाए, एक ही बनाएंगे। और आज किबले की दाहिनी तरफ की सिमत का मोहल्ला है, यहाँ कितने मकान है? क्या 40 मकान है? आज इधर गश्त करेंगे, है ना? और फिर जमात बनावे, मकामी रहबर तय करें, और रहबर तय करने के बाद हमारे साथियों में मुतकल्लिम बने, अमीर तय करे, दुआ जिक्र का साथी तय करे, इस्तिक़बाल का साथी तय करे, दरमियानी बात का साथी तय करे। अब हर एक को क्या करना है वो समझा। मुतकल्लिम को क्या बोलना है? क्या ईमान के फजाइल बोलना है, उसमें निकल कर क्या बोलना है? ईमान के फजाइल। वो किसी भी मुसलमान के पास जामे ईमान की बात करे कि अल्लाह ताला ने दुनिया आखिरत में सबसे बड़ी नेमत ईमान की दे रखी है। हदीसों में है कि दुनिया के अंदर ईमान की इतनी बड़ी कीमत है, जब तक मोमिन दुनिया में रहेगा दुनिया बाकी रहेगी, जब मोमिन नहीं होगा कयामत आ जाएगी। आखिरत में इतनी बड़ी कीमत है, थोड़े से ईमान को लेकर आदमी आखिरत के अंदर जाएगा, पता नहीं अल्लाह दुनिया से कितनी गुनी बड़ी जन्नत अल्लाह इस बंदे को देगा।
भाई इतना कीमती ईमान दे रखा है, इस ईमान की हिफाजत मौत तक हमारे लिए जरूरी है। जैसे दुनिया की कीमती चीजों की हिफाजत करते हैं, ईमान की भी हिफाजत करना चाहिए। हर चीज की हिफाजत उसके माहौल में होती है। आप चाय बनाते हैं, चाय को गर्म रखने के लिए थर्मस में भरते हैं, चाय की हिफाजत थर्मस में है। आप घर वालों के लिए आइसक्रीम लाते हैं, आइसक्रीम की हिफाजत फ्रीजर में है ना। ऐसे ईमान की हिफाजत ईमान की मजलिसों में है। इस वक्त हमारी मस्जिद के अंदर ईमान की कीमती बात हो रही है। आप चलें, बात में शरीक हो जाए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। ये नहीं कहना इशा बाद बयान होगा, मगरिब बाद बयान होना चाहिए। हम तो नकद जो मस्जिद के अंदर अमल चल रहा है उसकी दावत देंगे उमूमी गश में। हाँ, और वो नकद तैयार करके अपनी जमात के किसी एक साथी को लेकर इसको रवाना करे मस्जिद की तरफ। जो साथी लेकर जा रहा है वो भी इसको दरमियान में जिक्र करते चुपचाप न चले, बातचीत में मशगूल करके रखे। उसका नाम ठाम ठिकाना काम धंधा बात करते 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 मस्जिद के इस्तेकबाल वाले के हवाले करते। इस्तेकबाल वाला ऐसा मिले इसको जैसे अपना पुराना यार बरसों बाद आया घर पर, कैसे इसका तपाक से इस्तेकबाल और स्वागत होता है। समझते हो, इस्तेकबाल कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। दुनिया के अंदर क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर इसको इस्तेकबाल को भाई? नहीं, दूसरा लफ्ज बोलते हैं। होटलों के अंदर होता है, बड़ी बड़ी होटलों के अंदर उसका कॉलेजों में कोर्स करवाया जाता है और उसकी बाकायदा भारी तनख्वाहें दी जाती हैं। इस्तेकबाल से ये उर्दू का लफ्ज है, इंग्लिश में बहुत अच्छा इसको कहते हैं आज के जमाने में। खैर, तो वो हमारा इस्तेकबाल वाला साथी, इस साथी को लेकर इससे कहे भाई असर की मगरिब माशाल्लाह आपने पढ़ ही ले। कैसा ही मुसलमान होगा नमाज के बारे में झूठ नहीं बोलेगा, नहीं पढ़ी है इसको पढ़वा। वो कहे नहीं मेरा कपड़ा पाक नहीं है। हमारे बड़े समझाते हमारा साथी लुंगी भी पाक साथ में रखे, लो ये लुंगी पर पहनो और नमाज पढ़ो। जने इसको लुंगी पहना के नमाज पढ़वा में, फिर इसको बात चलती इसमें बिठा में। नमाज पढ़ चुका है, बाप में शरीक करेंगे। तकल्लीम हमारा ईमान की बात, ये तरह हमारा पूरा नमाज तक गश्त चले। मगरिब तक असर बाद गश्त है तो मगरिब की इतनी देर पहले आ जावे कि हम वुजू वगैरह अपनी जरूरियात से फारिग हो जावे और हमारी तकबीर ऊला फौत न हो। मगरिब बाद गश्त है, अजान तक गश्त करे हमारी जमात अजान तक गश्त करे। ईशा की नमाज के बाद हमारे साथी सुन्नत वितर फैल कर पढ़े, बैठे बैठे सारे मजमे को जोड़ ले। बात करने वाला आदमी इमाम के आगे पीछे नमाज पढ़ने में, और 6 नंबर के दरमियान की आधा घंटा बात करें। क्या करें? 6 नंबर की बात करें, इधर उधर की बातें न सुने। हाँ, 6 नंबर की बात करें, आधा घंटा बात करके मजमे की 4 महीने की तशकील करें। फिर उतरे नीचे चिल्ले की, फिर उतरते हुए 3 दिन, फिर आखिर के अंदर मकामी 5 अमाल की तशकील करें और पूरे मजमे से नियत करवाएं, फिर दुआ कराएं। ये हमारा उम्मी गश्त है जो रोजाना हमारी जमात 120 दिन करेगी। बात समझे ने? इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं हमारा चिल्ला 4 महीना ये अमाल का है, इसका है, वक्त का नहीं है। हमारी जमात यहाँ से मद्रास जा रही है, ये मद्रास पहुंचेगी 3 दिन के बाद। जिस दिन जमात का पहला गश्त होगा वो चिल्ले 4 महीने का पहला दिन है। वो चिल्ले 4 महीने का क्या है बोलो? पहला दिन है। ये दुआ का दिन नहीं गिनने का, बहुत होशियारी मारते हमारे। अब हमें दुआरा दिवस ત્યાં જતા ને લોકો અમીર સાહેબ પહેલો દિવસ, પછી ટ્રેન માં બેઠા 3 દિવસ લોકો ચોથો દિવસ, હવે એ 35 દિવસ રહેવાનું। 36મે દિવસે કમ્પ્લીટ તોડીને 1 મિનિટ વધારે ના થઈ જોઈએ માગરોની ટિકિટ બનાવતો। ऐसा नहीं, अमाल का चिल्ला है, समझते हो? अमाल औकात का चिल्ला नहीं है, औकात के 4 महीने नहीं है। हाँ, हमारे ताई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जो जमात अमाल के साथ है ना, 4 महीने की जमात है, चिल्ले की जमात है, इसने 40 दिन उस इलाके में अमाल के साथ पूरे किए, अमाल के साथ उसने 120 दिन वहां पर पूरे किए, तो अल्लाह जमात के सारे साथियों को उस इलाके के अंदर अल्लाह ने जो उस जमीन में खैर और खूबियां रखी होती है, अल्लाह निकलने वालों को एक एक आदमी को उन खैर खूबियों से मालामाल कर देता है। हमारी जमातें 38 दिन करके आती हैं, 118 दिन करके आ जाती है, 117 दिन करके ट्रेन में वापस बैठ जाती हैं, अधूरे वक्त करके आ जाती हैं। तो अधूरा वक्त पूरा करके आएंगे तो क्या होगा? जो तरबियत होनी चाहिए, जो मिलना चाहिए, आखिरी घड़ियों में मिलता है। मजदूर को मजदूरी कब मिलती है? आखिरी घड़ी में मिलती है। अब मजदूरी लेने के दिन है और जमात ने वापसी की ट्रेन की टिकट बना दी कि चलो घर।
اس لیے سفر کے دن نہیں گنیں گے، سفر کے دن نہیں گنیں گے. ہم جہاں پہنچنا ہے، نیپال جانا ہے، بنگال جانا ہے، بہار جھارکھنڈ جانا ہے، جماعت جس دن اترے اپنی پہلی تعلیم، پہلا گشت ہو، وہ جماعت کا پہلا دن کروں گے اس طریقے سے. ہاں، اور تو یہ عمومی گشت روزانہ کریں، بدل بدل کر کریں، تاکہ ایک ہی جگہ پر ہوگا تو لوگ اگتا جائیں گے. آپ جگہیں بدل بدل کریں گے، مقامی لوگ اگتائیں گے. تیسرا گشت جماعت کو کرنا ہے تشکیلی گشت. تشکیلی گشت کیونکہ آپ نے نیت کی ہے اس بستی سے 4 مہینے کی جماعت بنانی ہے. تو جماعت سے جماعت کیسے بنے گی؟ بیان کر کے بولو بھائی بولو، بولو بھائی بولو، اس سے جماعت بن جائے گی؟ نہیں. اس کے لیے جماعت کو محنت کرنی پڑتی ہے، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، دن رات ایک کرنے پڑتے ہیں. جماعت کا اپنا پورا اندر کا نظام کھانے پینے کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب جماعت کی، میرے دوستوں بھائیوں، جماعت سے جماعت بنتی ہے. ہاں، فجر کی مسیح جماعت کے اندر جماعت ماشاءاللہ مقامی ساتھیوں میں سے ہر ایک کا وقت مانگے کہ بھائی چلو اس طرف جانا، اس طرف جانا ہے. کیونکہ مشورے بیٹھ کر ہم نے سب کی جوڑیاں بنا دی ہیں. ہم 12 آدمی ہیں، 6 جوڑیاں بن گئی ہیں. ایک جوڑی خدمت کی خدمت میں ہے، 5 جوڑیاں 10 آدمیوں کی ہیں، 5 سمتیں طے کر لی ہیں، 5 رہبر لے لو، ملاقاتوں میں نکلو، ایک ایک آدمی کے پاس ایمان کی، مغیبات کی، آخرت کی بات کرو. صحابہ کی قربانی کے واقعات اپنی تشکیلوں میں بیان کرو. اپنی قربانی مت بیان کرو، اپنے واقعات مت بیان کرو. صحابہ جو اللہ کے نزدیک مقبول لوگ ہیں، ان کی قربانیوں کے واقعات بیان کر کے لوگوں کو سمجھاؤ بھائی اس ایمان کو بنانے کے لیے ہم مانگرول، جوناگڑھ، پیراول سے آئے ہیں. ہم آپ سے یہی کہتے ہیں، آپ بھی اس کے لیے 4 مہینے کے لیے نکلیں. سمجھتے ہو؟ فجر کے بعد نکلیں، تعلیم کے بعد نکلیں. ظہر کے بعد تعلیم نہیں ہے، سمجھ رہے یا تعلیم ظہر کے بعد تعلیم شروع ہو گئی اور تو تعلیم کے بعد پھر نکلیں. عمومی گشت کے بعد نماز وقت ہونے میں بھی دیر، بیان کے بعد ابھی عشاء ہونے میں دیر ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے، پھر نکلیں. رات کو کھانے کے بعد پھر نکلیں. جو جہاں ملتا ہے، رات کو 2 بجے ملتا ہے کہ چلو اس کو ملاقات کرو. جماعت ایک دھن بنا دے. جماعت سے جماعت جب بنتی ہے جب جماعت کی فکر مجتمع ہو، اجتماعی فکر ہو. او بھائیو، جماعت کی فکریں مجتمع ہو، دل ملے ہوئے ہو، اتحاد فکر، اجتماع قلوب اور وحدت کلمہ. ہر ساتھی کی فکر ہو 4 مہینہ 4 مہینہ 4 مہینہ. بات سمجھے رہے؟ جماعت تو تشکیل کرے گی کس کی بولو؟ 4 مہینے کی ہی بات کریں گے. ہاں، آپ کی تشکیل پر کوئی آپ بھی تیار نہ ہو کہ نہیں بھائی 4 مہینہ نہیں چلا، تو ہم چلے کی بھی نہ نہیں کہیں گے، ہے نا؟ چلے کا بھی نہ نہیں کہیں گے. کوئی چلا بھی تیار ہو 3 دن، اس کو بھی نہ نہیں کہیں گے، لیکن بات رکھیں گے 4 مہینے کی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع کے دور میں جب کام دنیا میں اتنا نہیں تھا، دلی شہر بھی میں بھی نہیں تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ شروع کے دنوں میں لوگوں کے سامنے 4 مہینے کی تشکیلیں کرتے. حالانکہ کوئی 10 منٹ دے نہیں دے رہا ہے، کوئی 10 منٹ فارغ کر کے نہیں دیتا ہے، اور آپ مجمع کے سامنے بات رکھ کر تشکیل میں کتنی بولو؟ 4 مہینہ. عربی میں کہاوت ہے، شکل بالموت یرضا بالحمى، موت کی تشکیل کر بخار پر راضی ہو جائے گا. موت کی تشکیل کر بخار پر راضی ہو جائے گا. تشکیل کرو 4 مہینے کی، چلے 3 دن کی نہ کرو. ہاں، وہ خود پھر بولے گا کہ نہیں بھائی 4 مہینے تو نہیں جا سکتا ہوں، چلا جاؤں گا. آپ بولے تو کل چلا جاؤں گا، چلا. لیکن بات رکھیں گے کیسی؟ 4 مہینے کی پوری طاقت کے ساتھ. اور دین پر جماعت محنت کریں، 1 دن 2 دن صبح مشورے میں مقامی ساتھیوں کے ساتھ کسی پر جماعت میں بیٹھ کر کارگزاری ہو. آپ کو اس مسجد سے 12-15 آدمی کی جماعت نکالنی ہے تو آپ کو دن کے اندر 40-50 ملاقاتیں کرنی پڑے گی. سب ہاں نہیں کہیں گے، کچھ نہ بھی کہیں گے. کچھ کہتے ہیں مشورہ کرتا ہوں، سوچتا ہوں، ابا سے پوچھتا ہوں، پارٹنر سے پوچھتا ہوں، میں نوکری والا ہے، اپنے سیٹھیے سے پوچھتا ہوں. یہ ساری باتیں آئے گی. آپ جب 50-60 کی ملاقات 2 دن میں جماعت اپنے رات دن ایک کر کے محنت کر کے ملاقاتیں کرے گی تو آپ کو 35% ریزلٹ ملے گا وصولی میں. جنہوں نے تیاری بھری ہے بھائی، یہ ان کو وصول کر لینا. ان کا نام ہمارے یہاں وصولی گشت ہے. اس نے انشاءاللہ کہا ہے جاؤں گا نقد، پرسوں جاؤں گا، ترسوں جاؤں گا. اس کو وصول کر لے گا بستر کے ساتھ. ہماری جماعت دن بھر محنت کرنے کے بعد رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگے، روئے دوئے، اپنی دین کی محنت کو رات کو اللہ سے قبول کروائے گی تو انشاءاللہ وصولی گشت کے اندر جان پڑے گی. اور وصولی گشت کے اندر آسانی کے ساتھ رات کی دعاؤں رونے کی برکت سے جماعت کو وصول کر لے گی. ہاں، جماعت کو وصول کر کے لاؤ. کٹھن گشت ہیں،
मुश्किल गश्त है। हम जैसे जोर करते हैं ना, ऐसे शैतान भी जोर करता है। शैतान को आबिद से इतनी तकलीफ नहीं है जितना एक दाई से तकलीफ है। हाँ, आबिद को जानता है अपनी इबादत, अपना मस्जिद का कोना मुसल्ला पकड़ के बैठा है, चलो इसका मेरा तो कोई नुकसान नहीं, अपना चलो ठीक है। लेकिन दाई ये सुधरेगा, 50 को, 100 को, सैकड़ों को सुधारेगा। ये हमारा अपोजिट आदमी है, किसको न जाने तो जमात में। इसलिए वसूली में हम जैसे तरगीब से काम लेते हैं ना, वो शैतान भी राय का पहाड़ बनाकर सामने वाले के सामने, जैसे आप लोग करते हैं, वरना ये पूरा मजमा 4 महीना चला जाता। आपके पास भी तश्कील वाले आए होते, लेकिन आपने सबने राय को पहाड़ बना दिया। आम छे ने तेम छे, फलाणु छे, टीकू छे, ताकि छिल्लो इस्तेमा छे के ऐसा कहा था ना आप लोगों ने। तौबा करो सब, ऐसा नहीं कहेंगे। फिर सबको नकल निकल जाना चाहिए। इतना बड़ा मजमा हमारा है ना, 20,000 का मजमा, ये नकल निकल जाता तो पूरे मुल्क का भला हो जाता। तो लोग वसूली में बहाने अपने उधर पेश करते हैं। इनको समझा में तरगीब दें, हिम्मत दें और फिर तैयार करके इनको लामें। जमात 10 की, 12 की, 15 की वसूल हो गई, मकामी जिम्मेदारों को बिठाओ, खर्चे का तफक्कुर करो। अब इनके सामने रवानगी की बात करो, घंटा 1.5 घंटा हमारा साथी बयान करे। हमारी जमात में अच्छा कोई रवानगी समझाने वाला है तब तो ठीक है, नहीं है इनके मकामी जिम्मेदारों में कोई अच्छी रवानगी समझाने वाला है, इससे कहो कि रवानगी की पूरी बात जमात को समझाओ। आपने 3 दिन की जमात निकाली है तो भी रवानगी, चिल्ले की बनाई है तो भी पूरी रवानगी, 4 महीने की बनाई है तो भी क्या बोलो, पूरी रवानगी। ये हमारा तश्कीली गश्त, हमारा वसूली गश्त, इससे जमात बनती है। और 5वां गश्त जो है अल्लाह के रास्ते में निकल जमात करती है, वो तालीमी गश्त है। सुबह शाम तालीम होती है, तालीम के दौरान पूरी जमात तालीम में शिरकत करेगी। और इसके साथ साथ हमारे 2 साथी है ना, मस्जिद के अतराफ के अंदर ऐसे लोगों के पास जो फुर्सत में बैठे हैं, पान के गल्लों पर, चाय की लारियों पर, होटलों में अखबार पढ़ते हैं, इधर उधर की वाही तबाही में लगे हुए हैं, ऐसे फुर्सत और फारिग लोगों के पास जाकर हमारी जमात इन पर गश्त करके इनको समझाएगी कि भाई देखो है ना, वक्त अल्लाह की कितनी कीमती नेमत है। आप बैठे यहाँ बातें कर रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, है ना, इधर उधर की चल रही है आप में, इसमें भी गुजर जाएगा। और इसी वक्त को अगर आप मस्जिद में आकर अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनेंगे तो ये वक्त आपका कीमती बन जाएगा। कितना बड़ा आपको फायदा हो जाए। आ जाए मस्जिद के अंदर, थोड़ी देर हमारे साथ तालीम में शिरकत कर। पूरी जमात के हर साथी का रोजाना तालीमी गश्त होना चाहिए। ये नहीं है कि 12-15 की जमात में से 2 की एक जोड़ी पूरे दिन में एक मर्तबा तालीमी गश्त कर ले और फॉर्मेलिटी कर ले, ऐसा नहीं है। पूरी जमात का जिम्मेदार भी गश्त करेगा, तालीम का जिम्मेदार भी तालीमी गश्त के अंदर बारी बारी सब जाएंगे। सुबह में भी जाएंगे, शाम में भी जाएंगे, मजमे को जोड़ कर लाएंगे। तालीम में जितना मजमा आपके साथ आ जावे, तालीम के बाद उसी मजमे के सामने थोड़ी तरजीबी बात करो और बात करके इनकी रहबरी की तश्कील करो। क्या करो, आपको रहबर चाहिए मुलाकातों के लिए, ये मकामी लोग हैं, है नहीं, या ये लोगों को अच्छी तरीके से जानते हैं, अपने गांव बस्ती के लोगों को। इनकी रहबरी की तश्कील करो, इनमें बहुत से अच्छे मजबूत आपको रहबर मिल जाएंगे। इनकी चिल्ले 4 महीने की तश्कील न करो, इनसे वक्त मांगो रहबरी के लिए, मेहनत के लिए, मुलाकातों के लिए। ये 5 गश्त है जमात किसी भी मस्जिद में कयाम करेगी। ये इसके जरिए से मेरे भाइयों मस्जिद के अतराफ का माहौल बनेगी। इन गश्तों में ईमान को बोलेंगे, रिसालत को बोलेंगे, तौहीद को बोलेंगे, आखिरत को बोलेंगे, मज़ीबात को बोलेंगे, जन्नत दोज़ख को बोलेंगे। जितना बोलेंगे अल्लाह उतना हमारा अंदर का ईमान बनाएगा। ईमान के बनाने का रास्ता है इंफरादी इज्तिमाई तौर पर लोगों को दावत देना। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, दाई बनो। क्या बनो? दाई बनो। अगर दाई नहीं बनोगे तो मदऊ बन जाओगे, दाई नहीं बनो तो मदऊ बन जाओगे। हाँ, फरमाते थे पूरी कुव्वत के साथ दावत। हर दावत अपने अंदर असर रखती है, चाहे वो हक की हो या बातिल की हो। हर दावत अपने अंदर असर रखती है, चाहे हक की हो या बातिल की हो। आप देखो दुनिया में ये थिएटर वाले, पहले, अब तो कम हो गया, थिएटर बंद हो गए ना। पहले आज से 15-20 साल पहले जब मोबाइल नहीं आया था, हमारे शहरों में थिएटर होते थे, पिक्चर की टॉकीजें, और वो लोग बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशन पर अपने बोर्ड लगाते थे, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 4 शो। खामोश साइलेंट दावत देते थे लोगों को। कैसी? साइलेंट, खामोश। लोग जाते थे कि नहीं जाते थे? बुराई की दावत है लेकिन असर करती है दावत। हमारे पास हक है, हक की दावत है,
ہم لوگوں میں چل پھریں گے تاکہ ہم حق کے دائی بنیں. ہم دائی بن جائیں گے، مدعو نہیں بنیں گے، پوری قوت کے ساتھ دعوت دیں گے. ہم اللہ اس کے رسول کی بات لے کر گئے. ہاں، ہم ایرے گہرے کی بات نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ کی اس کے رسول کی بات ہے. بہت بڑے اللہ کی بات ہے، اس کے بڑے رسول کی بات ہے، انسانوں کی نجات اور کامیابی کی بات ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس وہ نسخہ ہے، اگر یہ دنیا کے انسان اسے قبول کر لیں، اللہ ان کی دنیا آخرت کا بیڑا پار کر دے. ہمارے پاس وہ چیز ہے. ہم ذرا بھی احساس کمتری میں آئے بغیر، دبے سہمے بغیر، پوری قوت کے ساتھ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے قوت کے ساتھ دعوت دو. جیسے گیند ہوتی ہے، گیند آپ دیوار پر مارو، آپ آہستہ مارو گے، آہستہ لوٹے گی. آپ قوت سے مارو، قوت کے ساتھ آئے گی. جتنی قوت کے ساتھ میں آپ گشتوں میں نکل کر ملاقاتوں میں اجتماعی انفرادی طور پر دعوت دیں گے، اللہ اس دعوت کا اثر پلٹ کر ہمارے دلوں پر اتنا ہی پہنچائے گا اور ہمارے دلوں میں غیر شعوری طور پر ایمان کی ذاتی اور بڑھوتری ہوگی. کرو گے انشاءاللہ. ایسے میرے بھائیوں، روزانہ تعلیم کی پابندی بڑا اونچا عمل ہے. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پڑھنا، جماعتوں میں نکل کر بھی پڑھنا، گھروں کے اندر بھی مسجدوں میں یہ تعلیم ہوتی ہے، فجر بعد عشاء بعد اس میں شرکت کرنا. اللہ کے راستے میں نکل کر ہماری جماعت 4 گھنٹے تعلیم کرے گی، ہے نا، فضائل کو پڑھیں گے. ہر انسان طبیعت کا لالچی ہے، جہاں اس کو فائدہ ملتا ہے لپکتا ہے، جہاں نقصان ہوتا ہے بھاگتا ہے. ہم سب لالچی لوگ ہیں. ہمارے سامنے جب اعمال کے فضائل کھلیں گے، طبیعت اندر سے اس کو ایکسپٹ کرے گی، قبول کرے گی کہ اس کو کرنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے. بھائی اگر آپ اس کو رکتا نہیں، یہاں پر فوٹو اتارتا ہے بیٹھے بیٹھے، سیما میں آ کر گناہ کا کام کرتا ہے. بھائی کا یہاں پر کسی کو یہاں کھڑے نہ بیٹھے بیٹھے ویڈیو اتارتے ہیں. عجیب بلا ہے. حدیثوں میں ان اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصطفین، سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر والوں کو ہوگا. تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا بزرگوں سے کہ روزانہ تعلیم 4 گھنٹے. تعلیم کے اندر ایک چیز یہ ہے قرآن کو صحیح کرنے کی محنت، دوسری چیز کتاب کو سننا، سنانا، پڑھنا، تیسری چیز صفات کا مذاکرہ، اور چوتھی چیز ہے اصول و آداب کا مذاکرہ. پہلے دن جماعت کا ذمہ دار تعلیم کے اندر ہے نا، فضائل قرآن کی ایک حدیث پڑھ لیں اور اس کے بعد پوری جماعت ایک حلقہ لگا لیں. ہر ایک کا سورہ فاتحہ سنیں، کلمہ سنیں، کس کے کلمے میں بھول ہے، کس کی سورہ فاتحہ میں بھول ہے. ایک آدھ چھوٹی بڑی سورت اور بھی سن لیں تاکہ پتہ چل جائے کس کا قرآن صحیح ہے تجوید کے اعتبار سے اور کس کا کمزور ہے. اسی اعتبار سے کمزور کبھی کی جوڑی بنا دیں، جس کا قرآن صحیح ہے، جس کا کمزور ہے، ان کی پورے 4 مہینے کے سفر کے لیے جوڑی بنا دیں کہ بھائی آپ کو ان کا کلمہ بھی صحیح کرنا ہے، فاتحہ بھی صحیح کرانی ہے، سورتیں بھی سکھانی ہے. اور حلقے کے اندر میرے بھائیوں روزانہ صحیح کرنے کی محنت کریں. روٹین 10 صورتیں سنانے کا حلقہ نہیں ہے. ہم لوگ روٹین 10 صورتیں سناتے ہیں، سننے والا بھی کیا ہے، بے دھیانی سے سنتا ہے، پڑھنے والا بے فکری سے پڑھتا ہے. 10 منٹ میں 10 صورتوں کا حلقہ پورا ہو جاتا ہے. تعلیم کا ذمہ دار کہتا ہے جاؤ جاؤ جاؤ. اور برسوں سے تبلیغ میں گئے، 11ویں سورت ہی یاد نہیں ہوئی، اور جو تھا وہ صحیح بھی نہیں ہوا. یہ صحیح کرنے کا حلقہ ہے، سننے سنانے کا حلقہ نہیں ہے. ہاں، ایک ایک آیت اپنے ساتھی کی صحیح کراؤ. بہت سی جماعتیں اپنے ساتھ وہ نورانی قاعدہ لے کر جاتی ہیں اور حروف تہجی الف با تا پورے مخارج صحیح سے آپ کو صحیح کراتے ہیں اور پھر ناظرہ قرآن آہستہ 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 پورا صحیح کراتے ہیں. اپنے ساتھیوں پر کلمہ قرآن اس کے لیے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ چلیں، حلقہ سکھاوے ساتھیوں کو تاکہ ان کا قرآن صحیح. ہاں، نماز میں کے اندر قرآن پڑھنا ضروری ہے، لیکن کون سا قرآن؟ وہ قرآن جو صحیح ہو. اللہ کا حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو صحیح پڑھنا حکم ہے ہم سب کو. اس لیے میرے بھائیوں پہلی بات تعلیم کے حلقے میں قرآن کے صحیح کرنے کی محنت ہے. آپ کو پرانی 10 صورتیں یاد ہیں، وہ 10 صورتیں پہلے صحیح کر لیں مخارج کے اعتبار سے، ہے نا. دوسری محنت ہے، دوسری چیز تعلیم کے حلقے میں کتاب پڑھی جائے. یہ مختلف کتابوں کا مجموعہ ہے، ذکر کے فضائل، اور اس کے اندر میرے بھائیوں اس میں تبلیغ کے فضائل، نماز کے فضائل، حکایت صحابہ، صدقات کے فضائل. ہر کتاب میں سے 10-10 منٹ پڑھیں. حدیث کو 3 مرتبہ پڑھیں، فائدہ 1 مرتبہ پڑھیں. کوئی مشکل لفظ ہے اس کی اپنی گجراتی زبان میں تشریح کر دیں تاکہ ساتھی سمجھ جائیں.
تعلیم کرنے والا اپنی طرف سے کوئی تقریر نہیں کرے گا. ہر کتاب میں سے 10-10 منٹ پڑھیں گے. ہر کتاب میں کیا بولو 10-10 منٹ پڑھیں گے اور اس کے بعد صفات کا مذاکرہ کریں گے. اور صفات کے مذاکرے میں نئے ساتھیوں کو پہلے صفات سکھائیں گے, ایک ایک گنوائیں گے. کلمہ, نماز, علم ذکر, اکرام, اخلاص, دعوت, یہ چیزیں نمبر وائز ان کو سکھائیں. پھر ایک ایک نمبر کی تفصیل حدیثوں کے ساتھ بتائیں گے. ایک ایک نمبر کی, ایک نمبر کی ایک حدیث, دوسرے نمبر کی ایک حدیث, تیسرے نمبر کی ایک حدیث, وہ یاد کر لیں. پھر روزانہ اس طرح یہ چیزیں اپنے مذاکرے میں اصول سکھائیں گے کہ بھئی اعلان کیسے کرنا ہے. یہ تعلیم کے اندر ہوگا. اعلان کیسے کریں گے, سیکھنے کی چیزیں. یعنی جیسے عام طور پر ہم مسجدوں میں سنتے ہیں, گشت کے دنوں میں ہمارے ساتھی اعلان کرتے ہیں دعا کے بعد دین کی بات ہوگی, بقیہ نماز کے بعد دین کی بات ہوگی. یہ تو ادھورا اعلان ہے. آپ کو کوئی آدمی آ کر یوں کہے بھائی کل میرے بچے کا ولیمہ ہے, اور وہ خاموش ہو جائے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اور بتاؤ, اتنا کہ کل میرے بیٹے کا ولیمہ ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ کو جانا ہے کہ نہیں جانا؟ بات پوری ہوئی نہیں ہوئی. ہم پورا اعلان کریں گے, ادھورا اعلان نہیں کریں گے. ہاں, جن نمازوں کے بعد سنت نوافل نہیں ہے پورا اعلان کریں. سمجھے نا کہ بقیہ نمازوں کے بعد سارے حضرات تشریف رکھیں. انشاءاللہ دین کی اہم اور ضروری بات ہے. دعا کے بعد سارے بھائیوں سے گزارش ہے بھائی تشریف رکھیں, دین کی اہم اور ضروری بات ہوگی. یہ اعلان اپنے ساتھیوں کو سکھاویں. سمجھو یہ تعلیم کا حصہ ہے, تعلیم کا حصہ ہے. ہاں, تو تعلیم کے دوران کے اندر میرے بھائیوں ہمارے ساتھی اس کو سکھانے کی فکر کریں. اور ظہر کی نماز کے بعد کیسے بات ہوگی, ترغیبات, فضل کے فضائل کیسے بیان کریں گے, متکلم گشت میں جائے گا کیا بیان کرے گا. روزانہ آئٹم بدل بدل کر اپنے تعلیم کے درمیان کے اندر ساتھیوں کو مذاکرے طور پر یہ چیزیں سکھاویں. 4 گھنٹے تعلیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 4 گھنٹے کتاب پڑھنے کا. ہاں, بلکہ 4 گھنٹے کا مطلب یہ سب چیزیں تعلیم کو اتنا انٹرسٹڈ عمل بناؤ کہ دوسرے دن تعلیم کے ذمہ دار ساتھیوں کو, اپنے ساتھیوں کو جوڑنے کے لیے محنت نہ کرنی پڑے, بلانا نہ پڑے, بلکہ ساتھیوں کی کل کی طلب باقی ہے, کل کی طلب باقی ہے. اس طلب کی بنیاد پر وہ خود جڑ جائیں, وہ خود فکر کے ساتھ جڑ جائیں. یہ تعلیم کا عمل صبح شام 4 گھنٹے کرے جماعت, اس کے اندر کوتاہی نہ برتیں, ہے نا, اس کو بوجھ نہ سمجھے. یہ بڑا مبارک عمل ہے. اسی کے فضائل کو سن کر میرے بھائیوں ہماری زندگی اندر سے بدلتی ہے. انہی فضائل کی پکی باتوں کو سن کر ہمیں گشتوں میں, ملاقاتوں میں, دعوت میں لوگوں کو یہ باتیں سنانی ہے. کچی نہیں, پکی باتیں. ہم کچی باتیں لوگوں کو سنائیں گے, وہ ہم سے حوالہ مانگے گا کہ یہ بات تم نے کہاں سے لائے. جب ہمارے پاس حوالہ نہیں ہوگا تو وہ ہماری پکی بات کا اعتماد نہیں کرے گا. ان کی تو سب ہوائی باتیں ہیں. اس لیے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر پوری پکی باتیں کرو گے انشاءاللہ. کون کون کرے گا؟ تعلیم کا عمل گھروں میں بھی کرنا ہے, مسجد میں بھی کرنا ہے. بڑا مبارک عمل ہے یہ ہماری تربیت کے لیے. ہاں, اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ. نبی کی بیویوں کو اس کا حکم دیا گیا, ازواج مطہرات کو. جس عمل کا گھر کے نبی کے گھرانے محتاج ہو, میرے آپ کے گھرانے محتاج نہیں ہے. ہم اپنے بیوی بچوں کو روز لے کر بیٹھیں, ان کو سمجھاویں, ان کے سامنے فضائل پڑھیں. 15-20 منٹ روزانہ کتابوں کے پڑھنے کا معمول بنانے. ہاں, اس سے آپ دھیمے دھیمے گھر کے سارے چھوٹے بڑے افراد کا ذہن بدلیں گے. لوگ اسی سے تیار ہوتے ہیں. تعلیم کا عمل یہ بہت مضبوط ہمارے اللہ کے راستے کا, اس کو بہت پابندی سے کریں. ایک گزارش کر دوں بیچ میں, جماعتوں میں جانے والے ذرا کھڑے ہو جاؤ. کہاں ہیں؟ اب تو تقریباً 90% مجمع ٹھل چکا ہے. جہاں بھی ذرا اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ. چلے میں جانے والے, 4 مہینے میں جانے والے, کہیں بھی ہیں, ذرا کھڑے ہو جاؤ. آ جاؤ, آگے بڑھ جاؤ, آ جاؤ, اندر آ جاؤ, رسی کے اندر آ جاؤ. بھائی پیچھے سے بھی اندر آ جاؤ, ادھر ادھر سے بھی اندر آ جاؤ. آ جاؤ, جماعت کا ذمہ دار اپنی پوری جماعت کو لے کر آؤ. ہاں, اگر ذمہ دار کسی مشغولیت میں ہے تو ساتھ ہی آ جاؤ. آپ کی ترتیب بنی ہے تو بھی آ جاؤ, ترتیب نہیں بنی ہے تو بھی آ جاؤ. کل جانا ہے تو بھی آ جاؤ, 1 ہفتے کے بعد جانا ہے تو بھی آ جاؤ. مصافہ آج ہوگا انشاءاللہ. بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جا. او بھائی بیٹھ جا, میرے پاس نزدیک آ, یہاں نزدیک آ, دور کو نہ بیٹھ. آ جاؤ نزدیک آ. بعد میں مولانا کی دعا کے وقت آپ لوگ کا مصافہ آسان.
आ जाओ, और कौन है जमात में जाने वाले? आ जाओ, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, बात आगे बढ़ानी। पहले से एक बात आपको समझाई गई थी कि भाई जल्दी आ जाना। चलो अल्लाह खैर करे। यहाँ सामने आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, कोने में मत बैठो, यहाँ सामने आ जाओ। अभी सामने बहुत बड़ा मजमा बैठा हुआ है जमातों में जाने वाला। भाई उठ के आ जाओ, जल्दी करो। ऐसी अल्लाह के रास्ते में निकल कर तीसरी चीज जिसमें हमारा ज्यादा वक्त लगेगा वो इबादत का अमल। हम आबिद भी बनेंगे, मतलब इबादत का अमल। इबादत अल्लाह को बहुत प्यारी चीज है। इबादत में क्या करना है? नमाजों का इत्तिमाम, 5 वक्त की नमाजें जमात के साथ, तकबीर उला के साथ हमारा साथी रोजाना पढ़ेगा। रोजाना 5 वक्त की नमाजें जमात के साथ पढ़ेगी। और वो कब होगा? जब अजान के 10 मिनट पहले आप लोग क्या करेंगे बोलो? अपने आप को वुजू इस्तिंजा वगैरह से फारिग कर देंगे। मस्जिद में 2 टॉयलेट है, 5 नल है, आप 12 आदमी हैं, अजान से आप भी उठे, मकामी भी आ गए, 20-25 का बोलो डोला जमा हो गया वजू खाने पर। मकामी लोग भी सोचते हैं यार कैसे लोग हैं, इनको पता नहीं, ये लोग मस्जिद में से पहले से एडवांस तैयारी कर लेनी चाहिए इनको। इसलिए हम लोग अजान की 10 मिनट पहले क्या कर ले बोलो? तैयारी कर ले। और ऐसे मेरे भाइयों है ना, नवाफिल का इत्तिमाम, इशराक, चाश, अवाबीन, तहज्जुद पढ़े। हाँ, अगर जिंदगी में नमाजें कज़ा हुई है, क्या हुई है बोलो? नमाजें कज़ा, नमाजों को पढ़े, वहां से नियत करके कज़ा नमाजों को शुरू कर ले। ऐसे ही तस्बीहात का इत्तिमाम, सुबह शाम 3-3 तस्बीहात बहुत पाबंदी के साथ पढ़े। तीसरा कलमा दुरूद शरीफ, इस्तिग़फ़ार। कुरान पढ़ना नाज़रा सही तौर पर आता है अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी तिलावत करें, नहीं आता है इसके सीखने की मेहनत करें। और दुआओं के मांगने का इत्तिमाम करें। क्या करें बोलो? दुआओं के मांग, अल्लाह के रास्ते की दुआएं बनु इस्राइल के नबियों की तरह कबूल होती हैं, इन दुआओं के मांगने का इत्तिमाम करें। ये तीसरा अमल है जिसमें ज्यादा वक्त लगे। और चौथी चीज है मेरे भाइयों, खिदमत, है ना। हम जमातों में खादिम बनकर चले, खिदमत करने का जज्बा हो, खिदमत लेने का जज्बा ना हो। अपने जमात में हर साथी की रोजाना खिदमत करें, रोजाना, क्या आज इनकी खिदमत, कल इनकी, परसों इनकी, परसों इनकी। अपना पानी का गिलास भी है ना, यहाँ बैठे, ओ भाई पानी लेता हो जी, ए भाई फिर रुमाल लेता हो। नहीं, ये जिंदगी नहीं है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे, अपने कपड़े खुद अपने हाथ से धोते थे, अपना जूता खुद सी लेते थे, आप काम नहीं लेते थे। हमें ये मुबारक जिंदगी सीखनी है, जमातों में निकलकर अपना काम खुद करेंगे, अपने साथियों की खिदमत करेंगे। खादिम जो होता है ना, खिदमत की बरकत से अल्लाह इसमें तवादु पैदा करता है। खादिम जो होता है वो जमात का वाला होता है, जमात में सबको प्यारा लगता है। इसलिए हमारी पूरी जमात खिदमत के जज्बे के साथ चले, खिदमत करने के जज्बे से, खिदमत लेने के जज्बे से करोगे इस तरीके से इंशाअल्लाह। और कौन है भाई जमातों में जाने वाले? जरा खड़े हो जाओ, अंदर आ जाओ, जाओ रस्सी के अंदर आ जाओ। आ जाओ, अंदर आ जाओ। Thank you.